नमस्कार मु पंडित श्रीधर आचार्य भृगु ज्योतिष न्यूज 18 चैनल अगणित दर्शक दर्शिका मानक नववर्षर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची 2024 वर्षर प्रारंभ रे ज्योतिषीय भित्तिभूमि को दजी आम देखा तेबे सिंह राशि मघा नक्षत्र रे वर्ष आरंभ होउची एवं वर्षर आरंभ रे बृहस्पति मेष राशि रे शनि कुंभ राशि रे एवं रवि धनुराशि अवस्थान करी वर्षारंभ हेब। ए वर्षर जहाँ की प्रेडिक्शन रहिबो सिंह वर्ष भाव यह परिगणित हेब। ए वर्ष रे कृषि कारीगरी कौशल इत्यादि समस्त क्षेत्र रे एक उर्वर वर्ष भाव परिगणित हेब। 2024 वर्षर द्वादश राशिर राशिफल परिप्रेक्षी रे जदि आम देखिबा तेबे प्रथम देखिबा मेष राशि। मेष राशि रे बृहस्पति चलन करथिबारु जन्म बृहस्पति भावे ता परिगणित हेब। जन्म बृहस्पति पाई बृहस्पतिर जन्म राशुं सुराचार्य रामराजुं वनगत अर्थात स्थान परिवर्तन एवं लग्न रे मानसिक कष्ट इत्यादि रहिबो। राशियाधिपति मंगल भाग्य स्थान रे रवियुक्त हो रही फल पितृ संपत्ति रे थिबा समाधान हेब एवं आर्थिक स्थिति मांदा रहिबो। मई मास 18 तारिख पर बृहस्पति द्वितीय बृहस्पति बा धन बृहस्पति हेबा द्वारा जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नपंचुकेशु जामित्र संस्थे विपुराच लक्ष्मी चैकादश सर्वफल ददाति अर्थात द्वितीय बृहस्पति प्रभाव तांकर जहाँ भी समस्या थिला मे मास 18 तारिख पर पुनर्बार तांकर समस्या समाधान होई एक सुस्थ एवं आर्थिक वर्ष परिणत हेब। जून मास 29 तारिख रु नवेम्बर मास 19 तारिख मध्य शनि महाग्रह एकादश स्थान रे कुंभ राशि रे वक्रचलन करिवे। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा क्रूरा शुभा महाशुभा अर्थात जदि पापग्रह माने वक्रचलन करी सुस्थान अवस्थान करथांती ताले अत्यंत शुभफल प्रदान करता है। तेणु मेष राशि उत्थान पतन दे वर्षटी गति कर विशेष भाव शेषार्ध बा द्वितीयार्धटी मेष राशि बहुत भल रहिबो। वृष राशि 2024 वर्ष रे वृष राशि प्रारंभ व्यस्त प्रभाव रहिबो कारण बृहस्पति व्यवहार अवस्थान करछंती एवं मानसिक कष्ट सांगकु अनेक व्यवहार आपणकर बढ़िबो। राशि अधिपति ग्रह शुक्र सप्तम स्थान रे बुधयुक्त होई रहिबे फल दाम्पत्य सुख अति उच्च कोटि रहिबो। मे मास 18 तारिख पर बृहस्पति लग्न भाव रे जन्म बृहस्पति भाव परिगणित हेबे फल वर्ष तमाम प्रातः बृहस्पति कुप्रभाव भोगवा पड़ो। वर्षर आरंभ पंचमाधिपति बुध राशियाधिपति शुक्र सहित सप्तम भाव में उत्तम योग सृष्टि करेंगे फल अनेक व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर बहुत उन्नति रहिबो किंतु व्यवहार हेतु मानसिक कष्ट पाइबे। शनि प्रभाव 29 जून रु 19 नवेम्बर मध्य वक्रचलन करेंगे। कुंभ राशि रे शनि चलन हेतु कर्म क्षेत्र रे अनेक सुप्रभाव जुलाई मासरू आरंभ हेब। तेणु प्रायतः वर्षर द्वितीयार्धटी अत्यंत भल रहिबो। प्रथमार्धटी मानसिक कष्ट पाइबे सेतिपाई गोटे उपचार आपण करिवे। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय उक्त मंत्र को अगणित थर प्रत्यह प्रातः काल आपन ताको जप करंतु तत्पश्चात स्नान करेंगे बा स्नानांत आपन जप करेंगे। एतिर कौन नियम ना अगणित थर आप जप करेंगे फल समस्याटी समाधान हो एक सुस्थ एवं निरामय एवं अति शुभ वर्ष भाव परिगणित हेब। मिथुन राशि 2024 वर्षर सबुठार उत्तम फल पाउथिबा राशि बा एक
अत्यंत उत्कृष्ट ग्रहयोग दे वर्षा आरंभ हो फल मिथुन राशि एक शुभ वर्ष एवं भाग्यवादी वर्ष भाव परिगणित हो। इट कम्स ऑटोमेटिकली द जेंटली ड्रॉप ऑफ रेन अर्थात वर्षा जल भली भाग्य तांको प्रति रहिबो अनुकंपा रहिबो। 24 वर्ष प्रारंभ सर्वाध उत्तम फल प्रभाव रहिबो। बृहस्पति लाभस्थ थिबारु आदि दैविक आध्यात्मिक एवं त्रिविध तांकु कर्मर फल मिलिबो। राशि अधिपति ग्रह बुध सप्तम स्थान रे शुक्रयुक्त हेले नूतन चाकरी सुजोग रहिबो। तसत कर्मक्षेत्र में प्रमोशन इत्यादि रहिबो। मई मास 18 तारिख पर बृहस्पति व्यवहार प्रभाव रहिबे द्वादश बृहस्पति फल गृह निर्माण जानवाहन क्रय इत्यादि हेतु व्यवहार बढ़िबो। विद्यार्थी मानक पाई टेक्निकल एजुकेशन सहित व्यावसायिक शिक्षा बा वैषयिक शिक्षा पद्धति रे उन्नति करिवे। देश विदेश रे पाठ पढ़िबार सुजोग प्राप्त होब। जून 29 तारिख 2024 पर एवं नवेम्बर मास मध्य शनि वक्रज्वलन करिवे जहाँकि भाग्य भाव में रहिबे। तेणु पितृ अर्जित संपत्ति बा पार्टनर प्रॉपर्टी थिबा गंडगोल बा समस्या बा कोर्ट कचेरी मामला समाधान होई आपण पई ए वर्षटी एक उत्तम वर्ष हेबो। 2024 वर्ष रे कर्कट राशि भाग्य परिप्रेक्षी रे कर्कट राशि पाई 2024 वर्ष प्रारंभ राशियाधिपति चंद्र धनस्थान चलन करिवे। बृहस्पति कर्मस्थान रहिबे। पंचम रे बुध शुक्र जोग रहिबो। अनेक शुभ ग्रहावस्थान हेतु जातक को धन मान कर्म इत्यादि प्रतिटी क्षेत्र में सफलता प्रदान करिवे। मे मास 18 तारिख पर बृहस्पति लाभस्थ प्रभाव रहिबे। कर्म क्षेत्र में जदि भी किछि भी समस्या थाए ताले मे मास 18 तारिख पर बृहस्पति चलन रे ता समाधान हेबो एवं उच्च सम्मान प्राप्त करिवे। शनि प्रभाव जातक यदि आम देखा शनि वक्र चलन जितेबाला करेंगे जहाँकि जुलाई मास बा जून 29 तारिख पर आपणकर स्वास्थ्य हानि होबार संभावना रहिबो। तेणु स्वास्थ्य हानि बा वर्षर द्वितीयार्धटी आपको समस्या बहुल रोचे से आप गोटे उपचार करेंगे। रोगान श्लेषान नपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रिताण न विपन्न राणा त्वमाश्रिता ह्या स्वयं प्रहांति। मार्कंड पुराण अंतर्गत सप्तशती चंडीर संपुटक मंत्र ए मंत्रटी रोगनाश पाई आपण जपी पारिबे बा आपणकर संपुटक विधि रे हवन बा अनुष्ठान करि पारिबे। फल स्वास्थ्यगत समस्याटी समाधान होई एक उत्तम स्वास्थ्य दे वर्षटी गति करिबो। सिंह राशि सिंह राशि पाई 2024 वर्षटी अति उत्तम वर्ष हेबो। कारण सिंह राशि अधिपति ग्रह रवि जातक पंचम मंगलयुक्त अवस्थान करछंती एवं चतुर्थ बुध शुक्र अछंती एवं भाग्यस्थान बृहस्पति सप्तम स्थान शनि अवस्थान करछंती। फल रवि पंचम मंगलयुक्त हो अवस्थान करथिबारु निर्माणाधीन बा जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो कामटा तांकर थिबो से कार्य गुड़िक यथा शीघ्र कंप्लीट हम। यहाँ गोटे गुड न्यूज पुत्र कन्या माने बा संतान संतति माने सफलता प्राप्त करेंगे। ए वर्ष परिवार रे आनंद लगी रहिबो। धनस्थान रे केतु चलन करिसंती जहाँकि गुप्त धन बा पड़िथिबा धन जहाँकि अनेक वर्ष है अनेक दिन है जहाँकि पड़िकी थिबो से पड़िति बा पतित धन प्राप्ति जोग रहिबो ताकु गुप्त धन मध्य आपण कहि परिबे। बृहस्पति भाग्यस्थान जो चलन करिसंती नवम उच्च कर्तृपक्षक आस्थाभाजन हेबा सहित पितृ संपत्ति रे श्रृंखला आसीबो। भातृ समस्या समाधान हेबो। बुध शुक्र जोगरे सुख प्राप्ति घर को अति गुरुत्वपूर्ण आसबाबपत्र क्रय कर सुजोग सृष्टि करुच्ची। एवं मे मास पर बृहस्पति दशम प्रभाव में टिके कर्मस्थान समस्या बढ़िबो। तत्पश्चात विद्यार्थी मानक क्षेत्र में उच्च शिक्षा रे सहयोग एवं एजुकेशनल लोन इत्यादि हेतु कृतकार्य हेबे।
29 ଜୁନ୍ ପରେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରଚଳନ ଶନି ବକ୍ରୀଚଳନ ହେବା ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଜାତକ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଉପଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତେ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ଲୁ କାଳିରେ ବା ବ୍ଲାକ୍ କାଳିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ଅଗଣିତ ଥର ଲେଖିପାରିବେ। ପାଠ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନନ ଚିନ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଯାହାକି ଆପଣ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଷଷ୍ଠ ବା ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟମ ବ୍ୟୟ ଅଷ୍ଟମ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଜାତକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧ ତୃତୀୟରେ ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଭାତୃବିବାଦ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ବା ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଗୃହ ବା ଭୂମିପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଧନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ହେବ, ମାତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଯକୃତ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅହୈତୁକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଶନି ଚଳନରେ ଶନି ଯେଉଁ ବକ୍ରଚଳନ କରିବେ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମସ୍ମତ ବୈରୀ ବିନାଶନମ୍। ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବସ୍ଥ ଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବସ୍ଥ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସର୍ବବାଧାରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୁଟକ ମନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମସ୍ମତ ବୈରୀ ବିନାଶନଂ। ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅଗଣିତ ଥର ଜପ କରିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ହାଇ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଶୁଣିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପରେ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଚା ଟିକେ ପିଇବା କଥା। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୀରା ମାଝୀ ଚା ତିଆରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଆଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ହଠାତ୍ ଆସିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଜାମାତୁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଶନି ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକି
ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। 24 ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଧନସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ନୂତନ ଦିଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାନ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଭାତୃ ବିବାଦ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଓ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଭୂମି କ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ। ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ବା କାମରେ ରୁକାବଟ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ସଫଳତା, IIT ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏ ତୁଳା ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ସେମିତି ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ହେତୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଚଳନ କରିବ। ବିଛା ରାଶିର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ, ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଧନସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 24 ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଧନସ୍ଥାନରେ ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଉଭୟ ଧନ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସପ୍ତମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଏକ ସୁଖ ବାତାବରଣରେ ତାହା ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଯାହାକି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯାହାକି ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଯେଉଁ ରହିବ, ବକ୍ର ଚଳନ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭଂ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ଜାମିତ୍ର ସଂସ୍ଥା ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସୁତ ଲାଭ ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଲଗ୍ନରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରାଇବ। ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କାମରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ହେତୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅମନୋଯୋଗିତା ହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ରହିପାରେ, ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରୀଚଳନ ହେତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷଟି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାର 80% ରହିବ, ବିଫଳତା ହାର 20% ବା 20% ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ରାଶି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନି ଧନସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଉଭୟ ଧନ ଓ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସଫଳତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ମନ ନିବେଶ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷାରମ୍ଭରୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହୋଇପାରେ। ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସଫଳତା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନିଙ୍କ ଚଳନରେ ବକ୍ରି ଚଳନ ହେତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ନୂତନ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 2024 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନି, ତୃତୀୟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ସପ୍ତମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନି ଲଗ୍ନର ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଳରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାକୁ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ କହିପାରିବା। ଯକୃତ, ଚର୍ମ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ରାହୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥାଗମ ହେବ। ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷାରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଭାତୃ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଭୂମି କ୍ରୟ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଶା କରାଯାଏ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ବକ୍ରଚଳନ ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ନୂତନ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତଥା ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶନିଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋମ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କରିବା ପରେ ହୋମାନ୍ତେ ଦାନ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଶନିଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଇପ୍ସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୌହ ପାତ୍ର, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର, ମହିଷ ଘୃତ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତିଳ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ହୋମାନ୍ତେ ବା ହୋମ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଧନସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ ସଫଳ କାମୀ କରାଇବେ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରହିବ। ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମରେ କେତୁ ପକ୍ଷାଘାତ, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ କରୁଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମଯୋଗର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।